दर्शक ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह कि पहले सैगमेंट विच जो पहला अज दा अहम इशू सी वो ये सी कि सिख श्रद्धालुओं की आओ भगत करनी कोई एहसान नहीं सगों साडा फर्ज है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा। सो इस उपर डॉक्टर साहब ने अपने बहुत ही वेरवे नाल विचार तुहाडे नाल साझे कीते। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। जो अज दा अगला इशू है उस उपर आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनदे हां। जिस तरह कि कश्मीर नूं बंद होया करफ्यू लग्गिया 29 दिन हो चुके हैं। सो इस उपर आपां सारे ही सैगमेंट लगभग कीते ने, सारे प्रोग्राम भी कीते ने इस उपर। सो किस तरह कश्मीर की जो हालत है, जो जन जीवन है, सारा किस तरह प्रभावित होया है, सारे इशू के उपर आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनदे। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज 29वां दिन है जी। सारा कश्मीर अज भी मैं इन्हां दे जिन्ने भी न्यूज़पेपर्स और इन्हां दे डिफरेंट सोर्स ने उन्हां ते देखिया एक पासे सरकारी वर्जन उत्ते लगा हुंदा है कि लाइफ नॉर्मल इन जम्मू एंड इन कश्मीर वैली। फिर होएगा भी स्कूल भी नहीं खुले है, अजे मोबाइल सर्विस सड़कां भी खाली पईयां ने, बाजार भी बंद ने, दूजे भी। इस सब दे बावजूद जदों मैं सारा पढ़दा तो उस च मैनू जदों असीं 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤਾ, ਅਜੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਔਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अहमदाबाद में 2 मजहबी ग्रुपों में झड़प, 25 मारे गए, शहर में कर्फ्यू है, सैकड़ों जख्मी हैं, चार तरफ बिल्कुल बाजार बंद हैं, स्थिति नियंत्रण में है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ और ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਟ ਗਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ 65 ਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ, पर कुछ फोरम ऐसे ने जिथे कदे भी कश्मीर डिस्कस नहीं होया जिन्हां दे विच यूरोपीयन पार्लीमेंट है। हुण यूरोपीयन पार्लीमेंट जिहड़ी कि इस चों आई कि भी सारे यूरोप दे मुल्कां दी एक हालां हर मुल्क दी अपनी पार्लीमेंट है पर सारियां यूरोपीयन कंट्रीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ है यूरोपीयन पार्लीमेंट कि अज जदों ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं ब्रसल्स ਦੇ ਵਿੱਚ कश्मीर ਦਾ ਮੁੱਦਾ डिस्कस होया, आर्टिकल 370 खत्म करन दी गल डिस्कस होई और वार्न भी किया गया कि उत्थे लोगों के जिहड़े मुढ़ले हक खोए ने वो बहाल किए जाण। ये बहुत वड्डी गल है। अमरीका दे विच ठीक है उन्होंने इंडियन लॉबी ने और रॉ खन्ना वर्गा जिहड़ा पाकिस्तान कॉकस भी वड़ गया उन्हें जिहड़ा कंडैम किया है कि जी ये नहीं इंटरनल मामला है इंडिया का। लेकिन जिस दे दा कैंपेन मैनेजर है अमरीका दे विच बड़ी बर्नी सैंडर्स बड़ा एक्सट्रीम लिबरल है, इनू कई तो कम्युनिस्ट ही बना दिंदे ने, पर ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਨੋਮੀਨੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੌ ਖੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋਮੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ। US ਸੈਨੇਟਰ ਅਰਜਿਸ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਬੋਲਡਲੀ ਔਨ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, उन्होंने कहा ट्रंप ਨੂੰ कि भी मजबूती नाल गल करो। US सैनेटर बर्नी सैंडर्स
who is running for Democratic nomination for White House, on Saturday called for Trump administration to speak out boldly in support of human rights in Kashmir and United Nations backed resolution of the dispute that respects the will of Kashmiris। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੈਂਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ UN ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬੋਲਡਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ India's action is unacceptable। ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ Sanders said, the communication blockade must be lifted immediately and the United States government must speak out boldly in support of international humanitarian law and its support of UN-backed peaceful resolution that respects the will of the Kashmiri people। so ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿਵੇਂ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਮਚੀ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਗੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸੈਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, 1826 ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਂਸੈਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਂਸੈਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਕਨੈਸ ਮੈਂਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਇਹਨੂੰ PTSD ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸੈਟ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ PTSD, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛਪਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ 2-3 ਡੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸੈਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਰ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੋਰ ਮੈਂਟਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੈਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਕਨਕਲੇਵ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਾ ਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨਿयंत्रण में है। और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਈਜ਼ ਇਨ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਪੋਸਟ 370 ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹਿੱਟ ਬੈਡਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਆਰਚਰਡਸ ਵਾਲੇ ਵੈਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਟਰੱਕਰ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਜੰਮੂ ਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ₹500 ਕਰੋੜ ਲਾਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਿयंत्रण में है। फिर schools still empty despite government claims of normalcy। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ dawn of new era of peace in Kashmir says army chief tells youth to fight drug menace। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਥ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਯੂਥ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਡਰੱਗਸ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੈਲ ਯੂਥ ਟੂ ਫਾਈਟ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਸ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ 1-2 ਆਈਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚ ਮੈਨੇਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ।
complete shutdown continued to cripple normal life across Kashmir for the 28th day on Saturday, with just a thin movement of private vehicles in the city. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਜੀ ਹੁਣ MQM ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਬੇਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, MQM ਲੀਡਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ। ਹੋਰ ਮੋਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਜਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੈਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ J&K ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਟੇਨਿਊਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਟੇਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਮੀਟ देयर ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਝੂਠ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਹੋਗਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਓ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅੱਜ 29 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਫਰਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਵਿਊ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਤਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।